औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों तो मित्रों, मैं थोड़ा मेज़बान खुरम अफजल पाशा नासिर शरीफ भट्ट साहब नाल, मिर्ज़ा अफ्ताब साहब नाल ते मलक शौकत साहब नाल इस वेले मौजूद हाँ। असी अज रमके निकले घरों जनाब पिंबर आज़ाद कश्मीर तो इस वेले जा रहे हैं जातला आज़ाद कश्मीर वाली तरफ। तो दोस्त बह के ते असी कोई गुफ्तगू करना चाह रहे सां भी दियारे गैर च बसने वाले ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ तमाम ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਰੀਫ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਾਬ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खुरम साहब, तुसां आज एक बड़े अहम मौजू ते गल करने का मौका दिता है। यकीनन इस दे विच कोई शक नहीं, मैनू खुद भी काफ़ी मुल्कां फिरन का मौका मिलिया और उत्थे मैं जाके देखा कि सारे जेडे उत्थे भाई ने भैणा ने वो कितनी मेहनत नाल काम करते हैं। बारिश है, बर्फ़ है, झक्खड़ है, जो भी है, आंधी है, तूफान है, उन्होंने अपने काम ते जाना है और खुद उन्होंने आपे जड़ा अपने ख्वाहिशात नू बिल्कुल महदूद करके पाकिस्तान ते कश्मीर बसने वाले अपने भैणा भाइयों का पूरा ख्याल रखना मैं समझना कि बहुत बड़ी बात है। और जिसला भी कोई मुश्किल पेश आई है, जलजला है या कोई और मामला है, तो उन्होंने कभी भी अपने पाकिस्तानी या कश्मीरी भाइयों को फील नहीं होने दिता कि वो कल्ले ने। हुण भी तुसीं देख लो कि मामला बनया है बहुत बड़ा करोना वायरस का पाकिस्तान के अंदर और हुकूमतां बेबस हो गई ने, लेकिन जितने भी लोगों को इमदाद दी जा रही है वो साडे वसीयत भाइयों की वजह नाल ही है। स्पैशली मैं साउथ अफ्रीका बसन वाले अपने जितने पाकिस्तानी ते कश्मीरी ने उन्होंने खराज तहसीन पेश करना कि मैं रोज़ देखना कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी जिथे भी पाकिस्तानी या कश्मीरी है उत्थे दी लोकल कम्यूनिटी भी वो पूरी मदद कर रहे हैं और अपने मुल्क और पाकिस्तान और कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं, जिससे मैं उन्होंने खराज तहसीन पेश करना। जी माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त तुसां गल साडे नोटिस विच लिआंदी है कि अपने आज़ाद कश्मीर ते पाकिस्तान तो इलावा उत्थे बिरूने मुल्क भी जेडे साडे भैणा भरा मौजूद ने या कोई थोड़े कम मालूम माड़े ने या अजकल उन्हों का कम बंद है, उन्होंने भी वो उत्थे दियारे गैर च मदद कर रहे हैं। वैसे मेरा अफ्ताब साहब साडे वास्ते एक नवीं गल है, असीं तां यही समझने सां कि जिहो जिहे भी हालात मुल्क चाहन वो पेश होंदे ने, लेकिन वाकई भट्ट साहब की गल ठीक है कि उत्थे भी एक कम्यूनिटी मौजूद है कि जिहड़ी एक लेबर तबके नाल तलक रखती है या उन्हों का काम इतना हाईफाई नहीं है। इस हालात विच उन्हों दी भी मदद करना बड़ी ज़बरदस्त गल है, एदा अल्लाह पाक गुरु नजर देगा। तो हुण असीं इस बारे च मिर्ज़ा अफ्ताब साहब नाल गल करने आ कि वो दियारे गैर च बसने वाले अपने भाइयों नूं किस तरह खराज हकीकत पेश करते हैं। जी मेरा साहब जी खुरम भाई, बहुत जिहड़ी तुसीं गल कीती है मैं इसनूं अगे वधांगा। नासिर शरीफ भट्ट साहब भी जिहड़ी गल कीती है कि दियारे गैर विच वसण वाले जिहड़े लोग हैं वो आम मजदूर तो लैके ते बिजनेसमैन तक हर बंदे दे दिल दे अंदर जिहड़ा है ना वो जज्बा उबुल वतनी मौजूद है, क्योंकि वो वतन तो दूर बैठे हैं। इस वजह तो उन्होंने वतन की तड़प बहुत ज़्यादा है और उन्होंने हमेशा जिस वक्त भी कोई प्रॉब्लम पेश आती है पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर वो इस वजह तो अपना दिल खोल के जड़ा ना वो कर रहे हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कि उन्होंने एहसास है कि वतन की दूरी जी है किहड़ी चीज़ है और वतन कितनी मुश्किलात हैं। और वाकई जड़ा है वो खराज तहसीन पेश करते हैं असीं उन्होंने कि उन्हों का जड़ा किरदार है रैमिश जड़ियाँ पे जड़े जरे मुबादला के जखाए जड़े साढ़े वधदे ने जो भी है जड़ा असीं स्टैंड कर रहे हैं वो उन्होंने वजह तो ही कर रहे हैं। और जड़े मसाइल जो पैदा होंगे हैं, जो भी जलजला आता है या जो भी प्रॉब्लम होंगी है, तारकीने वतन जड़े ने हमेशा दिल खोल के मदद करते हैं। लेकिन एक गल है कि जड़े पाकिस्तान मौजूद हैं उन्होंने भी उन्हों का ख्याल करना चाहिए कि वो साढ़े कितने मुश्किलात काम कर रहे हैं, कितने परेशानियां काम करते हैं। मैं खुद मलेशिया रह के आया और काफ़ी अर्सा उत्थे वक्त गुजारिया कि बाहर दे दुनिया जी बड़ी मुख्तलिफ और बड़े मसाइल के बावजूद वो लोग अगर इत्थे दे लोगों का ख्याल करते हैं, साडा ख्याल करते हैं, तो सानू भी उन्होंने हर लिहाज नाल शुक्रगुजार होना चाहिए। और असी शुक्रगुजार हाँ अपने उन्होंने जोड़े साढ़े ओवरसीज पाकिस्तानी भी है ना, कश्मीरी भाई भी है ना, जोड़े साढ़े वास्ते
ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਆਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਉਸ ਵੱਲ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬੈਰੂਨੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਸਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਬਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ, ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਤੇ ਕਾਮਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਰ ਫੋਰਮ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਜੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਤਰਕ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲ ਖਾਨਾ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਦੁਆ ਗੋਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ तमाम आफात तो महफूज रखे, सानू दीन दुनिया ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ख्वाहिशात ने ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ, ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਜਿਸ ਘੜੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਲਮਹਾ ਬਲਮਹਾ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਐਸ ਖਿਆਲ ਗੁਮਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ। इंशाअल्लाह ताला ਇਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਵੀ इंशाअल्लाह ਜਲਦੀ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਲੇ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨੇ ਦਾ, ਤੱਕਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਲਾਮਤ ਪਾਕਿस्तान ता क़यामत पाकिस्तान।